हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी यूनिट 4 पेपर 6 यूनिट 4 ओडिया भाषा उपरे विभिन्न भाषार प्रभाव द्राविड़ आष्ट्रिक जावनिक और इंग्राजी। क्वेश्चन नंबर 1, ओडिया भाषा रे द्राविड़ भाषार प्रभाव विषय रे आलोचना कर। उत्तर, ओडिया भाषा भारतर एक प्राचीनतम भाषा। प्राचीन कालरू ए पर्यंत ओडिया तार शिल्प संस्कृति कला भास्कर्य और धर्म मंदिर आकर्षण रे दूर दूरांत तीर्थयात्रा और पर्यटक को ए भूमि को आकृष्ट करने संगे संगे विभिन्न मतदानर भिन्न भिन्न विभिन्न विश्वास और विभिन्न संस्कृतिर सारांश को जगन्नाथ धर्म रे स्थान दे बहु अनैक्य धर्म ऐक्य प्रतिष्ठा करि पारिछि। ओडिया भाषा क्षेत्र रे मध्य एही मैत्री और समन्वयर मुद्रा बहु प्राचीन। संस्कृत भाषा को ओडिया भाषार जननी बोली कथित होइतिले ही वास्तविक ऑस्ट्रिक भाषा और द्राविड़ भाषा हेउची ओडिया भाषार मूल उत्स। ख्रीष्टपूर्व सप्तदश शताब्दी मानक ठारू आरंभ करी एही भाषा ख्रीष्टीय सप्तम शताब्दी पर्यंत आदिवासी मूल बा द्राविड़ मूल भावरे गढ़ी उठिछि और सेही संस्कृत भाषा सहित मिश्रित होई एक स्वतंत्र ओडिया भाषार रूप उद्घाटित होइछि। सेही हेतु ओडिया भाषार मूल भित्ति और क्रम विकास क्षेत्र में द्राविड़ भाषार अवदान यथेष्ट। विशेषतः भावरे भाषा राज्य रे आदान प्रदान आहरण स्त्रीकरण वा कूटनीति दीर्घ दिन धरी चली आसीछि। कारण भाषा जगतर विकास और वैचित्र संपादन लगी यह सर्वदा वांछनीय। द्राविड़ भाषा भारतर एक प्राचीनतम भाषा। यह संस्कृत भाषार परवर्ती बोली अनेक भाषाविद मत दियंती। भाषा को आर्य मानकर आगमन पूर्वर सिंधु उपत्यकार द्राविड़ भाषार प्रसार घटिथिला। आर्यगण उत्तर भारत में जेतेबेले शक्तिशाली होई उठिले सेतेबेले द्राविड़ मानक भारतर दक्षिण आड़कू विताड़ित करथिले। तेणु दक्षिण भारत में तेलुगु तमिल मलयालम तगड़ कन्नड़ प्रभृति द्राविड़ भाषा प्रतिष्ठित होइछि। ଏହା ଛଡ଼ା ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ସିଂହଳ ବର୍ମା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। କାଳକ୍ରମେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିହାର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଏକାକୀ ନିଜର ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିଛି ନିମ୍ନର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ करे। भौगोलिक कारण भौगोलिक अवस्थान दृष्टि प्राचीन और प्रदेश अथवा वर्तमान ओडिया आर्य और द्राविड़ एवं आदिवासी अध्युषित अंचल गुड़िक मध्य एक सेतु सदृश दंडायमान। भारतर भाषा मानचित्र प्रति दृष्टि निक्षेप कले ओडिया दक्षिण और पश्चिम रे द्राविड़ एवं आदिवासी अध्युषित अंचल मानक द्वारा परिवेष्टित थिला। ता छड़ा पश्चिमी ओडिया भाषा हेउची दक्षिणी भाषार पड़ोसी प्रदेश और भारतर अंशविशेष। वर्तमान तमिलनाडु ठारू ओडिशार गंजाम जिला पर्यंत अंचल केतेबेले ओडिशा रे तो पुणी केतेबेले मद्रास रे मिशी रहिथिला। तेणु आंध्र और माद्रास प्रदेश रे बसवास करुथिबा अनेक लोक जेपरी ओडिया भाषा कहती सेहीपरि ओडिशार गंजाम जिलार लोके द्राविड़ भाषा कहती। द्राविड़ भाषा गोष्ठीर तेलुगु भाषा ओडिशार 1.5 लाख लोकंक द्वारा प्रतिष्ठित होइछि। खरे वाणिज्यिक संपर्क उत्तर भारत अपेक्षा दक्षिण भारत रे विशेषकर माद्राज सिंहल ब्रह्मदेश और पूर्व भारतीय द्वीपपुंज रे द्राविड़ मानक सहित वाणिज्य सूत्र रे संपर्क स्थापन करि आसीछि। वाणिज्य लागि उभय राज्य को जीवा आसिबा करिबा फल रे परस्पर मानकर भाषा द्वारा प्रभावित हेबा स्वाभाविक। धार्मिक संपर्क उत्तर भारत
ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମର ମିଳନ ମଣ୍ଡପ। ବୈଷ୍ଣବ ଶୈବ ଧର୍ମ ବିଶେଷତଃ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ କାଳରେ ଓ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ମୈତ୍ରୀ ବନ୍ଧନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ କାଳରେ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ତୋଷାଳୀ ବା ଧଉଳିରୁ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ନାଗାର୍ଜୁନ କୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଜଣ ନାଗାର୍ଜୁନ ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଶୈବ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଉଭୟ ହରି ଓ ହର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀ ଦେଖାଦେଇଛି। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ବା ଧର୍ମ ଜଗତର ସମ୍ପଦ ପରସ୍ପର ଭାଷା ଓ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ। ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପରିବାର ପ୍ରଭାବ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର କେତେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ସେହି ଭାଷାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରମରେ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯଥା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ କୁଡ଼ି ସଂସ୍କୃତରେ କୁଟୀର, ଓଡ଼ିଆରେ କୁଡ଼ିଆ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ନୀଳୁ ସଂସ୍କୃତରେ ନୀର, ଓଡ଼ିଆରେ ନୀର। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ କୁଳିୟମ୍, ଓଡ଼ିଆରେ କୂଳ, ସଂସ୍କୃତରେ କୂଳ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ କରବାଳୁ, ଓଡ଼ିଆରେ କରବାଳ, ସଂସ୍କୃତରେ କରବାଳ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆଗାଲାମୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଅଗଳି, ଅର୍ଗଳି, ସଂସ୍କୃତରେ ଅଗଳି। ଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟତଃ ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତାମିଲ ଭାଷା ଆରିସେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆରିସା। ତାମିଲ ଭାଷା କୋଣୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୋଣି। ତାମିଲ ଭାଷା କରେଇ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କର। ତାମିଲ ଭାଷା ମାଳେଇ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାଳ। ତାମିଲ ଭାଷା ସିନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାନ। ତାମିଲ ଭାଷା କୁଡ଼ୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୁଡ଼ିଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜାବନିକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଜାବନିକ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜାବନିକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଜାବନ ଶବ୍ଦ ଆୟୋନିଆନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଗ୍ରୀସ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆୟୋନିଆନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ଶବ୍ଦର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯବନ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଯବନ କହିଲେ ପାର୍ସୀ, ଆରବିକ୍, ଆଫଗାନ ଓ ତୁର୍କୀ ପ୍ରଭୃତି ଇସଲାମ ଜାତିକୁ ବୁଝାଏ। ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଯବନମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଫଗାନମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଆଫଗାନ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। 1592ରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଶାସନ ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାର୍ସିକ ଭାଷା ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାର୍ସିକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। 1751 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରେଭେନ୍ସା ବଂଶର ମରହଟ୍ଟାମାନେ ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ
ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ମରହଟାମାନଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା। ମରହଟାମାନେ 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଏବଂ ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପାର୍ସୀ ଭାଷା ହେଉଛି ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଏକ ଭାଷା। ପାର୍ସୀ ଭାଷା ଏକ ଉନ୍ନତ ଭାଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଆବେସ୍ତା ନାମକ ଏକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମହମ୍ମଦ ଆରବିକ୍ ଭାଷାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍ସୀ ଓ ଆରବିକ୍ ଭାଷାର ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନେକ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଆରବିକ୍ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପାର୍ସିକ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଆରବିକ୍ ତୁର୍କୀ ଆଫଗାନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାର୍ସିକ ଆରବିକ୍ ଶବ୍ଦାବଳୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ମୁସଲମାନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଗଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲମାନ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟିଏ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଦିତ କେତେକ ଶିଳାଲେଖରେ ନିମ୍ନ କେତେକ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, ଯଥା ସୁରତ୍ରାଣ, ମଇଜା, ମୁକାବିଲା, ତରାଫ ଇତ୍ୟାଦି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ସୁଲତାନ ଅର୍ଥରେ ସୁରତ୍ରାଣ ଶବ୍ଦ, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଅର୍ଥରେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1883 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ସିକ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାର କଚେରୀ ଭାଷା ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଉଭୟ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ଅସଂଖ୍ୟ ବୟେନାମୀ, କବୁଲା, ପଟ୍ଟା, ପାଉତି, ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଓ ଦାନପତ୍ରାଦି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। କେବଳ ଅଭିଲେଖ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ବତ୍ସ୍ୟାଦ ଦାସଙ୍କ କଳସ ଚଉତିଶା। ବତ୍ସ୍ୟାଦ ଦାସଙ୍କ କଳସ ଚଉତିଶାରେ ଫରମାଣ, ଫରସେ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ତିଆର, ନିଶାଣ, ଠାକୁର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ଅଗର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସଂହିତାରେ ତରୁକ, ଅଲେଖ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଗୀତାରେ ଗୁମଟ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱକାଳୀନ ପାଞ୍ଜିରେ ପାତିସା, ମୁଗଲ, ସୁବା, ଜବାବ, ସଲାମ ପ୍ରଭୃତି ପାର୍ସିକ ଆରବିକ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି। ରୀତିଯୁଗୀୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଅତର, ଖରଡ଼, ଅତଲସ, ନାସିର, ଶିକାରୀ, ନିଶାଣ, ତଲବ, ନାଗରା, ୟୋକର, ବାଜୁ, ଖିଆଲ, ଦରଦ, ଫରମାସ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରଜନାଥ ଗଡ଼ଜେନାଙ୍କ ରଚନାରେ ସରବରାହ, ଘୋଷା, ଓକିଲ, ଇନାମ, ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଲେଖାରେ ଗୁମଟ, ବଜାର, ଶସ୍ତା, ନିଶାଣ, କଥା ସମ୍ରାଟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସରେ ଅଝାଲ, ଅବଶୋଷ, ଅମିନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଲାଗି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରି ନିଜର ହୋଇପାରିଛି। ଆଜିକାଲି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ନିର୍ବାହରେ
ବ୍ୟବହୃତ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯଥା ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ କାୟଦା, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ନିୟମ। ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ କିସମତ, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଭାଗ। ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଖାନଦାନ, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପରିବାର। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସହିତ ମିଶିଛି। ଏପରିକି କେତେକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ସହ ମଧ୍ୟ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଯଥା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଓ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ ଘୋଡ଼ା, ସରବରାହ, ଶାକସବ୍ଜି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆଇନୁନଯାଇ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଳନରେ କିରାନୀଗିରି, ସୁଲତାନକାରୀ, ନିଶାଖୋର, ଅଂଶୀଦାର ଇତ୍ୟାଦି। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦର ମିଳନ ଅବଲମ୍ବନରେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ସ୍ପେଶାଲ ମାଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଶୀଳନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯାବନିକ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଗଭୀର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପକାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିପରି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି କାଳରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜର ଭିତ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲା। ନିଜର ସାହିତ୍ୟ କ୍ରମ ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ଆସି ନିଜର କଳେବର ବିପୁଳ ପରିବାରକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ହେଁ ନିଜର ଆହରଣ ଦକ୍ଷତା ଓ ଆହୃତକୁ ନିଜର କରିବା ଦକ୍ଷତା ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଜକୁ ବିପୁଳ ଓ ବଳିଷ୍ଠ କରିପାରିଛି। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା 1418 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବାରେ ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଲିକଟ, ଗୋଆ, ଡାମନ, ଡିଉ, ବମ୍ବେ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାପନ କରି ବାଣିଜ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ଲାଗି ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସନ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦିତ ନେଇ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ପିପିଲିରେ ନିଜର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଧାରଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ନିପଟ ମଫସଲର ଅଶିକ୍ଷିତ ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରର ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦକୁ ନିଜର ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର କୁଣ୍ଠା କରିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯଥା ଶାସନଗତ, ବାଣିଜ୍ୟଗତ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ। ଶାସନଗତ ଶାସନ ଧାରାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ବିଚାର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 1ରେ ବିଚାର ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। 1ରେ ବିଚାର ବିଭାଗ ସାଧାରଣତଃ ବିଚାର ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଯାବନିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅରଜି, ଅକ୍ତିଆର, ଅଦାଲତ, ଅମାନତ, ଅସଲ, ଅରଜି ଇତ୍ୟାଦି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅମଳ, ଆବାଦ, ଆମିନ, ଅବକାରୀ, ଆମଦାନୀ, ଇସ୍ତାଦାର ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡ଼ିଥିବ। ବିଚାର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଥିବା ଯାବନିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖ, ବା ଶାସନଗତ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବେ। 3ରେ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ସାଧାରଣତଃ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗରେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି
ଦାରୋଗା, ମୁନ୍ସି, ଜମାଦାର, ଥାନା, ପିଆଦା, ସିପାହୀ ଇତ୍ୟାଦି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜାବନିକା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଜାମା, ପାଇଜାମା, ରୁମାଲ, ଶାଲ, ଚାଦର, ତକିଆ, କିସମିସ, କଲମ ଇତ୍ୟାଦି। ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଜାବନିକା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନମାଜ, ଅସର, ଆଲ୍ଲା, ଇଦ୍, ମହରମ, ମସଜିଦ ଇତ୍ୟାଦି। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଜନିତ ଜାବନିକା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅସଲ, ଅକଲ, ଝୁଟା, ଲଡ଼କା, ସମଝଦାର, ଖାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କେତେକ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମୂଳ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଅବରୋଧ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଅଗେର। ମୂଳ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ କୁର୍ତା, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କୁରୁତା। ମୂଳ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଆରବୀ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଅବକାରୀ। ମୂଳ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଖପା, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଖପା ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ 4ଟି କାରଣ ରହିଛି। ଯଥା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଓ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 2ରେ ନୂତନ ବୃକ୍ଷ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। 3ରେ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ବିକ୍ରୟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଦୃତ କରାଇଥିଲେ। 4ରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବସତିରେ ନିଜର ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର ଘଟାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନରେ କେତେକ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଗଲା। ଯଥା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ବିସ୍କୁଟ, ପାଉଁରୁଟି, ଶାଗୁ ଇତ୍ୟାଦି। ପୋଷାକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କାମିଜ, ଛାୟା, ଭେଲିଆ। ଗୃହୋପକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଆଲକାତାରା, ଆଲପିନ, ଆଲମାରୀ। ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସମ୍ପର୍କୀୟ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଅନାରସ, ଆତ, କାଜୁ, ଭତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଯାବତ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଗବେଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋଲାପଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷ ନାମକ ଅଭିଧାନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶବ୍ଦର ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦକୁ ଇଂରାଜୀ ତଦ୍ଭବ କିମ୍ବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛି ତାହା କେବଳ ଶବ୍ଦ ଭାବେ ରହିଯାଇଛି। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4 ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିପରି ଥିଲା ଆଲୋଚନା କର। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ମୌଳିକ ପରିଚୟ ଓ ପରିଚୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତମ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା ଭାବେ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଛି। ଆହରଣ କରିବା ଦକ୍ଷତା କରିଛି। ଯେଉଁ ଭାଷା ବାହାର ଭାଷାରୁ ଯେତିକି ଆହରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜର କରିପାରେ ସେହି ଭାଷା ସେତିକି ବଳିଷ୍ଠ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୁଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ବହୁ ବୈଦେଶିକ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଆଗମନ। 1933 ମସିହା ମେ ମାସ 1 ତାରିଖ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବଣିକ
କଟରାଇଟ୍ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗଠାରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଦରେ ଥିବା ପାଦୁକା ଚୁମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧପତନର କାରଣ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ପ୍ରତିନିଧି ନବାବଙ୍କ ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ନିଜର ବିଚକ୍ଷଣତା ଓ ଧୂର୍ତ୍ତପଣିଆ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 170 ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଇଂରେଜ ଜାତିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମର୍ଗାନ୍ 1803ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଅଧିକାର କରି ପାରିଥିଲେ। ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସାହେବ ପୁରୀ ଓ କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରି ଶେଷରେ ଦେବଗ୍ରାମ ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଭଂସାଲାଠାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର। 1872 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ କଟକ ଆସିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ବାପଟିଷ୍ଟ ମିଶନାରୀମାନେ 1873 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ କଟକ ଇଂଲିଶ ଚାରିଟି ସ୍କୁଲ ନାମକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଆମେରିକାନ ବାପଟିଷ୍ଟ ମିଶନାରୀ, ସ୍ପେନିଶ ଓ ଜର୍ମାନ ମିଶନାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ, ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଲେ ଉଚ୍ଚ ଚାକିରି ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା, ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ବିକାଶ, ଅର୍ଥୋପାର୍ଜନ ଓ ନୂତନ ଜ୍ଞାନଲାଭ ଅନୁକୂଳ ଏ ପ୍ରକାରର ଧାରଣା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଇଂରାଜୀ। ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଲାଗି 1813 ମସିହାରେ ମାକେଲ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗରେ ବ୍ୟୟ ହେବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିତରିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ନିୟମରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତଥା ଉଡ୍ସପାଚ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଯେପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୂତନ ରୁଚି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସ୍ରଷ୍ଟା ନ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁକରଣକାରୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ସିଧାସଳଖ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ସାମୀପ୍ୟ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିକ୍ରୟ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଡ଼ରିଲ, ଅଫିସ, ଏରେଷ୍ଟ, କମିଶନର, କେସ୍, କୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଡ଼େ। ଶାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ଖରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଏକାଡେମୀ, ଏକ୍ସପାର୍ଟ, କଲେଜ, ସ୍କୁଲ, ପେନ୍, ପେନସିଲ, ଚକ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଇଷ୍ଟମର, ଏଜେଣ୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର,
कंट्रोल, चलन, परमिट इत्यादि। घ सांस्कृतिक और साहित्यिक इंग्राजी शब्द ऑपेरा, एक्टिंग, एजेंट, कमिटी। राजस्व विभाग इंग्राजी शब्द आरआईन, विलियम, एकर, एडीएम, टिकस इत्यादि। निरापत्ता विभागीय इंग्राजी शब्द आईजी, इंस्पेक्टर, एमपी, वारंट। क्रीडा संपर्कीय इंग्राजी शब्द ओलंपिक, एसोसिएशन, क्रिकेट, चेस। कृषि संबंधी इंग्राजी शब्द ट्रैक्टर, पंप, पाइप। खाद्य संपर्कीय इंग्राजी शब्द आमलेट, कॉफी, केक, चप। पोशाक संपर्कीय इंग्राजी शब्द कॉटन, कोट, टाई, टेरिक, पॉकेट। गृहोपकरण संबंधी इंग्राजी शब्द चेयर, टेबुल, टूल, फैन इत्यादि। ज्ञान संबंधी इंग्राजी शब्द ज्ञानर विभिन्न शाखा आर्टस, एस्ट्रोलॉजी, कॉमर्स इत्यादि। कर्मचारी, ऑफिसर, सैन्य संपर्कीय इंग्राजी शब्द कमांडर, कलेक्टर, डॉक्टर, नर्स, पियन। वैज्ञानिक शब्द संपर्कीय इंग्राजी शब्द एसिड, क्विनाइन, कैंसर, गैस। भाववाचक इंग्राजी शब्द आइडिया, पास, फेल। मनोवैज्ञानिक इंग्राजी शब्द कॉलेज, मेंटल, पावर। शिल्प संबंधी इंग्राजी शब्द फैक्ट्री, फॉरमैन, मिल, मेकानिकल। नूतन वृक्ष और पशुपक्षी आल्सेरिया, इले, कंगारू इत्यादि। धर्म संपर्कीय इंग्राजी शब्द क्रिस्टमास, फादर, चर्च। ओजन और माप संपर्कीय इंग्राजी शब्द इंच, किलोमीटर, चेन, टन, माइल। पर्यटन संपर्कीय इंग्राजी शब्द एक्सप्रेस, पैसेंजर, बस, मेल। भौगोलिक संपर्कीय इंग्राजी शब्द एरिया, केनाल, डेल्टा इत्यादि। अपरिहार्य इंग्राजी शब्द इंच, इंजेक्शन, इंजीनियर, पेंसिल इत्यादि। ओडिया भाषा रे इंग्राजी शब्दर व्यवहृत होला बेले निम्न प्रकारर संसरण ध्यान दिगला। बहु शब्द किपरि ध्वनि परिवर्तन फल आंशिक रूपांतर ग्रहण करिछि ताहार उदाहरण होउछि इंग्राजी शब्द ऑफिस, ओडिया ऑफिस। इंग्राजी स्वरध्वनि गुड़िक मध्य केतक दीर्घ स्वर ध्वनि थिबा बेले ओडिया लोके इंग्राजी दीर्घ स्वर ध्वनि गुड़िक दीर्घ उच्चारण नक हर्ष उच्चारण भाव उच्चारण करिथांती एवं सेही अनुसारे हर्ष लेखिथांती। सेहीपरि व्यंजन ध्वनि दृष्टि देखिले जना जाए जे इंग्राजी रे व्यंजन ध्वनि रे केतेक निकटतर संजोग रही प्राय ओडिया रे सेहीपरि नाही। जदि सेहीपरि संजोग करी ओडिया रे उच्चारित होइथाए तेबे दुर्बोध्यतार देखा जाए। इंग्राजी शब्दर केतेक क्षेत्र मध्यरे थिबा व्यंजन उच्चारण होइथिबा बेले ओडिया रे ताहाकु उच्चारित होइथाए। आज आमे दैनंदिन जीवन रे इंग्राजी भाषार प्रभाव सुदूर प्रसारी। मळी मुंडिया ठारू आरंभ करी उच्च शिक्षित पर्यंत गाँ गहली रे बुढ़ी मानंको ठारू कल कारखाना मूलिया मालिक पर्यंत समस्तंकर इंग्राजी भाषा अनेक शब्द मनस्थ और कंठस्थ होइछि। सकाळ संध्यारे रिलीफ टी पीवाकू अभ्यास सहित सिगारेट हुइसेल पीलेणी। पिला सुआंग बा यात्रा परिवर्ते आबसट ड्रामा देखिलेणी। नित्य व्यवहार्य वस्तु शासन सभ्यता और संस्कृति मध्यरे इंग्राजी भाषा गाँ गहली रे हांडी शालार पर्यंत प्रवेश कलाणी।
ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶୋଭନୀୟତା ଯେତେ ନୁହେଁ, ଲୋଭନୀୟତାରେ ତତୋଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ। क्वेश्चन नंबर 5 द्राविड़ भाषार प्रभाव किपरि पड़िछि आलोचना कर। द्राविड़ भाषा भारतर सारा भारत वर्षरे ओडिशार शिल्प संस्कृति कला भास्कर्य और धर्म मंदिर गुड़िक बेस प्रसिद्धि लाभ करिछि। भारतरे प्राचीनतम भाषा होछि द्राविड़ भाषा। यह संस्कृत भाषार परवर्ती बोली अनेक भाषाविद मत दियंती। भारत को आर्य मानकर आगमन पूर्व सिंधु उपत्यकार द्राविड़ भाषार प्रसार घटिथिला। आर्यगण उत्तर भारत में जेतेबेले शक्तिशाली होई उठिले सेतेबेले द्राविड़ मानक भारतर दक्षिण को विताड़ित करथिले। तेणु दक्षिण भारत में तेलुगु, तमिल, मलयालम, तगड़, कन्नड़ प्रभृति द्राविड़ भाषा प्रचलित होइछि। ओडिया भाषा उपरे द्राविड़ भाषार प्रभाव। ओडिया भाषा उपरे द्राविड़ भाषार प्रभाव स्थल केतोटी कारण रही। सेगुड़िक है भौगोलिक कारण। एकरे भारतर भाषा मानचित्र प्रति दृष्टि निक्षेप कले ओडिया दक्षिण और पश्चिम द्राविड़ एवं आदिवासी अध्युषित अंचल मानकरे परिदृष्ट होइतिला। एकरे वाणिज्यिक संपर्क। ओडिशार उत्तर भारत अपेक्षा दक्षिण भारत विशेषकर मांद्राज, सिंहल, ब्रह्मदेश और पूर्व भारतीय द्वीपपुंजरे द्राविड़ मानक सहित वाणिज्यिक सूत्र संपर्क स्थापन करी आसिछि। वाणिज्य लगी उभय राज्य को जीवा आसिबा करिबा फଳରେ उभयंक भाषा द्वारा प्रभावित हेबा स्वाभाविक। 2 धार्मिक संपर्क। ओडिया हेउची सर्वधर्मर मिलन मंडप। एठारे अनेक समय बौद्ध, जैव, शैव, शाक्त, वैष्णव इत्यादि धर्म उत्थान होइछि। सेहिपरि अनेक धर्म जाजक जेपरिक रामानुज, माथ्याचार्य, श्री चैतन्य, कबीर, नानक इत्यादि धर्म प्रचार उद्देश्य ओडिशा आसिचंती। तापरे आचरणगत संपर्क। ओडिशार गंगवंशीय राजा माने दाक्षिणात्यरू आसी ओडिशार राजत्व करुथिले। सेहिपरि ओडिशार सूर्यवंशी गजपति राजा माने दाक्षिणात्ୟରେ निजर साम्राज्य विस्तार करिथिले। युद्ध यात्रा कालीन अवस्थान जे परस्पर निज निजर विजित अंचल निजर मातृभाषार प्रसार लगी मनोनिवेश करने स्वाभाविक। राजनैतिक कारणरू एही जनसाधारणक अनुकरणीयता पाई उभय भाषा पारंपरिक विनिमय हेबा संभव। ओडिया भाषा द्राविड़ भाषार प्रभाव को 2 भाग में विभक्त, यथा प्रत्यक्ष प्रभाव। एतिकिरे आजिर आलोचना समाप्त करुछि। भिडियोटी को भल लगी लाइक, शेयर, कमेंट निश्चय करेंगे। जदि सब्सक्राइब करे नथिबे चैनल को सब्सक्राइब करदेवे, जहाँद्वारा आपण मैंने ओडिया ऑनर्स प्रथम सेमिस्टर सारू 6 सेमिस्टर पर्यंत समस्त वीडियो मो चैनल पाइपर एवं कंपलसरी सब्जेक्ट पाइपर। नमस्कार।